یہ جو ہم امیر لوگ ہیں نا جن کو اللہ نے دیا ہے وہ چلے ہو، میں تو احباب سے کہا کرتا ہوں مسلح نہیں، ہم تو کوئلوں پہ رب کو سجدہ کریں تو ہم اس کا شکر نہیں ادا کر سکتے۔ ہمیں کیا لگ گیا، ہمیں گاڑیاں دے دی اس میں، ہمیں کیا لگ گیا، ہمیں اس نے بنگلے دے دیے ہیں، ہمیں کیا لگ گیا اتنی اتنی قیمتی گھڑیاں دے دی، ہمیں کیا لگ گیا اتنے اتنے مہنگے ہم نے کوٹ پہنے ہوئے ہیں، کیا کر لیا ہم نے حضرت؟ وہ جو باہر نالے بیچ رہا ہے اس نے اللہ کا کیا بگاڑا تھا حضرت کہ وہ نالے بیچ رہا ہے، میں گاڑی پہ بیٹھا ہوں، بس بے نیازیاں اس کی، جے چاہیں تے راجہ دے یہ چاہیں تے راجہ دے تخت، یہ چاہیں تے شاہ گلو درد خیر۔ اس لیے حضرت جی ہم تو فرض نہیں پڑھتے، ہمیں تو نفل نہیں چھوڑنا چاہیے، شکریہ کے طور پہ بادشاہ تیریاں بے نیازیاں۔ غریب دے بچے نے ایک ویلے کھان دی روٹی نہیں میسر، ساڑیاں بچیاں نے کنے کنے ہزار دے فراق پائے دے میرے، ہاں حضرت ایک ٹائم دی روٹی نہیں ماڑے نو میسر، ساڑیاں بچیاں نے کنے کنے مہنگے فراق پائے، ہو سکتا ہے شکر اس کا ادا۔ اس لیے شکر کیا کرو، شکریہ ہر یا اللہ تیرا شکر بڑا حضرت جی اس طرح ہی ہوتا ہے، بس اس طرح پتہ بھی نہیں لگتا حضرت۔ میں تو سیالکوٹ میں بیٹھا نا، انڈسٹریل ایریا ہے، میں نے زیرو کو ہیرو اور ہیرو کو زیرو ہوتے دیکھا ہے اپنی زندگی میں، صرف 36-37 سال میں۔ اور یہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ کی تفسیر میں شیخ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں عید کا دن تھا اور بالکل نو بیاتہ جوڑا تھا، نئی نئی شادی ہوئی تھی، تو وہ کیا تھے، وہ عید کی نماز پڑھ کے نا بیٹھے شرینی میٹھا کھا رہے تھے، تو دروازے پہ دستک ہوئی، کسی نے صدا لگائی، ہے کو اللہ کے نام پہ غریب کو کھانا کھلانے والا ہے۔ وہ خاوند خوف خدا والا تھا، اس نے بیوی کو کہا جاؤ جو بنایا اس کو بھی کچھ دو۔ وہ بیوی گئی، اس نے جا کے نا وہ جب دروازہ کھولا تو کیا ہوا، بس ایک چیخ ہی بلند ہوئی اور بیوی زمین پہ گر گئی۔ وہ خاوند اٹھا، آیا، بیوی بے ہوش ہو چکی تھی، اٹھا کے اندر لایا، پانی کا چھڑکاؤ کیا، بیوی ہوش میں۔ اس نے کہا تو فقیر کو کچھ دینے گئی تھی تو خود ہی گر گئی۔ اس نے کیا بتاؤں، آپ کو پتہ ہے آپ کے نکاح میں آنے سے پہلے میں کسی اور کے نکاح میں تھی۔ اس نے کہا مجھے علم نہیں۔ اس نے کہا بھائی یہ جو بھکاری آیا تھا یہ میرا پہلا خاوند ہے، جے چاہیں تے راجہ دے تخت تھا، یہ میرا پہلا خاوند ہے۔ وہ کہتا پھر ہوا کیا، وہ کہتی اسی طرح ایک عید کا دن تھا، ہم بیٹھے کچھ کھا رہے تھے تو باہر صدا لگی، ہے کوئی اللہ کے نام پہ دینے والا؟ اور حقیقت ہے حضرت ہمارا تو 100 کا نوٹ دیتے ہوئے بھی جان جاتی ہے، وہ قربان جاؤں وہی تھے جنہوں نے سارے کے سارے کنبے دے دیے، سیکھاں اتے مکھن پکاڑا ڈاڈا اوکھا، بچے دے کے دین بچانا سخی حسین کا کام۔ میں تو بڑے در سے ہوئے، ہم تو اتنے بے وفا ہیں، ہم تو یہ نہیں دے سکے حضور، ہم سے تو یہ 4 بال نہیں رکھے جاتے، 1000 باتیں آتی ہیں آگے سے ہمیں، ہم نے کیا دینا ہے حضرت؟ ہم سے تو یہ بھی نہیں دیے۔ کیا یہ ٹوپی رکھنے سے کیا بندہ کو پاگل لگتا ہے؟ ہم تو یہ بھی نہیں کر سکے حضرت، ہم نے کیا دینا ہے حضرت؟ وہی تھے تیرے عشق میں اے یار، ہم نے کیا کیا نہ کیا، صبر ایوب کیا، گریہ یعقوب کیا۔ وہ کہتی ہے صدا لگی تو مجھے، آپ نے تو مجھے بھیجا نا، لیکن وہ جو پہلا خاوند تھا وہ خود گیا اور باہر جا کے نا اس نے فقیر کو بڑی گالیاں دی، بڑا لعن طعن کیا۔ حضرت جی کبھی نہ کرنا، بلکہ ڈر جایا کرو دیکھ کے، ڈر جایا کرو بڑا۔ وہ روتا وہ چلا گیا، بس پھر حضرت جی زوال شروع ہوا۔ اور حضرت ہماری عادت ہے، آگے کمزور ہم چڑھ دوڑتے ہیں اس پہ، حضرت جی کسی نو ماڑا ویک کے نہ چڑھائی کر دی، ماڑے کو بہتا ڈری، ہم طاقت والے سے ڈرتے ہیں، ماڑے سے نہیں ڈرتے۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا طاقت والے سے تو ڈرنا، لیکن کمزور سے اس سے بھی زیادہ ڈرنا۔ عرض کی گئی حضرت کمزور سے کیوں ڈریں، وہ کیا کر لے گا؟ آپ نے فرمایا وہ تو کچھ نہیں کرے گا لیکن اس کا رب سارا کچھ ہی کر دے گا۔ دھیان رکھنا، یہ میرے معاشرے کا مزاج بن گیا حضرت، یہاں کمزور کو دیکھ کے ہم چڑھ دوڑتے ہیں حضرت، لیکن ایویں نہ، بس ایویں ہی ہوتا ہے، ایک دل سے ایک آ اٹھتی ہے اور سیدھی جا کے عرش الہی کو تھام لیتی ہے، ایویں ہی آ اٹھتی ہے۔
غریب تو پہلے بڑا پسا ہوتا ہے، اس بیچارے کی کیا زندگی ہے. لیکن یہ ہے خدا بھی بڑا بے نیاز ہے. آگے جا کے ان کی عیاشیاں حضرت جی. نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے فقیر میری امت کے امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. وہ بھائی مجھ سے تو اس نے گھڑی کا حساب مانگ لیا، میں تو یہ بھی نہیں دے سکتا حضرت. پہلے کہاں سے حساب دینا؟ اس نے اگر کوٹ کا حساب مانگ لیا تو میں نے کہاں سے دینا حضرت ہے؟ اس نے اگر اتنا ہی پوچھ لیا بتا بھائی تیری بچیاں بھی 6-6 ہزار کے فراق پہنا کرتی تھی، بتا بھائی، میں نے کیا جواب دینا ہے اس کو؟ تو غریب نے کس چیز کا جواب دینا ہے؟ اس کے پاس کیا جواب دینے کے؟ فرمایا میری امت کے فقیر میری امت سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. اللہ لیول کریں گے حضرت. ہاں اس لیے اگر چاہتے ہو نا کہ وہاں آسانیاں ہوں، بانٹا کرو حضرت اس کو. لیکن بانٹنا اس طرح نہیں. اب یہ رمضان آنے لگا حضرت جی، اب کیا ہوگا؟ غریبوں کی غریبی کا تماشا لگے گا حضرت جی. ہاں لکھ دیا جائے گا جی حضرت صاحب نے فلاں دن لنگر تقسیم کرنا ہے، گرمی ہوگی، روزہ ہوگا، غریب آ کے سارا دن دھوپ میں کھڑے رہیں گے. ٹھیک ہے جی حضرت صاحب نہیں آ رہے، نہیں وہ سحری کر کے سوئے ہوئے ہیں. حضرت صاحب جناب 3-4 بجے اٹھیں گے اور آ کر جناب راشن تقسیم فرمائیں. لیکن قربان جاؤں لکھا ہے جب حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، وہ حضرت کا کرتا مبارک غسل دینے کے لیے اتارا گیا تو کیا دیکھا؟ حضرت کی کمر پہ نشان ہے باقاعدہ. آپس میں باتیں شروع ہوئی، یہ تو شہزادے ہیں. نشان کس چیز کے؟ جو حضرت کے خادم تھے. آپ نے فرمایا اپنی زبانیں بند رکھو، غلام کے لیے امام کے لیے دل میں کوئی میل نہ لانا. کہا پھر تو ہی بتا نشان کس چیز کا؟ آپ نے فرمایا اگر بات امام کی شان و شوکت کی نہ ہوتی تو امام نے وعدہ لیا تھا کبھی راز نہ کھولنا میرا. سنو یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو امام رات کے اندھیرے میں اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے ہیں. ہاں چلو شکریہ میں دیا کرو. خدا کا شکر ہے اللہ نے میرے بچوں کے سر پہ میرا سایہ سلامت رکھا ہوا ہے. وہ کبھی جا کے پوچھ یتیم کو یتیمی ہوتی کیا ہے یار؟ یتیم کس کو جا کے کہ مجھے آج میرا بھی پارک جانے کو دل کر رہا ہے، کس کو کہے جا کے؟ اور یتیم کس کو جا کے کہے کہ مجھے آج میں نے بھی پیزا کھانا ہے؟ یتیم کسے جا کے کہ جناب آج میں نے بھی فلاں کام کرنا ہے؟ حضرت جی شکریہ کے طور پہ بانٹا کرو. تیرا شکر ہے حضرت. یتیم سے پوچھو یتیمی ہوتی کیا ہے حضرت جی؟ شکریہ کے طور پہ بانٹا کرو. شکریہ کے طور پہ دیکھو اپنے ارد گرد کیڑا کیڑا ماڑا ہے، کیڑا کیڑا یتیم ہے، کیڑا کیڑا غریب ہے. ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین. حضرت جی وانڈ لو آج، خدا دی قسم کہنے وانڈ لو آج. اے نال نہیں جے جانا ہے بینک چ پے رہ جانے جی. اج اینو وانڈ لو اپنے تھا، اج اینو وانڈ لو حضرت. پھر دیکھو حضرت جی، پھر دیکھو ہوتا کیا ہے حضرت. پھر دیکھو سخی تو اللہ کا دوست ہے. میں تو کیونکہ میں سیالکوٹ میں جس جگہ خطیب ہوں نا، میرے پیچھے فیکٹری ایریا ہے سارا، امیر کبیر اربوں خربوں والے لوگ میرے جمعے میں میرے سامنے ہی. میں ان سے کہا کرتا ہوں میں یار اسی تو پتہ نہیں کی کرنا پھر یاری لگنی، پتہ نہیں لگنی بھی نہیں لگنی ہے، لیکن حضور فرما رہے ہیں سخی اللہ کا دوست ہے. اور تمہیں اللہ نے پیسہ دیا لگاؤ یاری یار، کھانی تو پھر وہ 2 روٹیاں ہی ہیں نا. آج کر لو حضرت جی، آج کر لو. وہ کہتی ہے کہ وہ یہ گیا اور جا کے نا اس کو بڑی لان تان کی، اور چوٹائیں پھٹیائیں، یہ ہے وہ ہے، اس طرح ہے اس طرح ہے. یہ اس کو کہہ کے نہ آ گیا. بس پھر اس کا زوال شروع ہوا، پھر کچھ نہیں رہا، کنگلا ہو گیا بالکل. میں نے اسے علیحدگی کی تیار کر لی، اس نے مجھے طلاق دے دی تو میں آپ کے نکاح میں آ گئی. اب شیخ لکھتے ہیں تفسیر میں کہ وہ جو دوسرا خامند ہے نا جس کے نکاح میں وہ عورت تھی، وہ کہتا اب اس سے بھی عجیب بات نہ سناؤں. اس نے کہا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا وہ جو بھکاری مانگنے آیا تھا نا جس کو تیرے پہلے خامند نے گالیاں دے کے نکالا تھا، اس نے کہا وہ میں ہوں. جے چاہیں تے راہ جاندے تخت عطا فرمائیں، جے چاہیں تے شاہ کولوں در در خیر منگائیں. شکریہ کے طور پہ فرض تو ہے ہی ہے نا، شکریہ کے طور پہ اس کا بڑا کرم ہے بھائی. بڑے لفظ نہ بولو، ماڑیاں نال پیار کرو، ماڑیاں نال محبت کرو. وہ کوئی قصور نہیں ماڑا ہے. میں بچوں کو بتاتا ہوں، میرا نا ایک دن UMT لیکچر تھا، ہمارے سیالکوٹ میں یونیورسٹی ہے،
تو UMT سے باہر نکل کے نا سڑک کراس کر کے جس طرح دوسری سمت ہے, یہ سڑک ذرا چھوٹی ہے, وہ سڑک کافی بڑی سڑک ہے, سامنے نا ایک سٹور ہے, میں نے اسے کچھ لینا تھا. تھوڑا سا آگے آ کے نا وہ کیونکہ فیکٹری ایریا ہے, اور فیکٹری ایریا سے جب باہر آتے ہیں نا تو مین روڈ وہی, آگے فروٹوں کی ریڑی ہیں, اس لیے کیونکہ فیکٹری ایریا ہے, ظاہر ہے وہاں فیکٹری کے مالکان نکلتے ہیں اور وہ بڑا اچھا جو دام دیتے ہیں. ظاہر ہے ایک بندہ جو لینڈ کروزر سے اتر رہا ہے اس نے بحث تو نہیں نا کرنی ہے, اس نے تو یہی کہنا بھائی یہ 5 کلو سیب کر دے, یہ کر دے, یہ اس لیے ریڑی ہیں ادھر نا کافی زیادہ. تو میں نے بھی سٹور سے لیا اور میں بھی نا اپنی موج میں چلتا جا رہا ہوں. تو میرے آگے نا ایک چھوٹے قد کی پست کا عورت, ایک ادھر بچہ ایک ادھر بچہ. تو اس سے پہلے ان کی آپس میں کیا گفتگو ہوئی مجھے نہیں پتا کوئی بھی, لیکن جب میں ان کے بالکل قریب گیا تو یہ آواز میرے کان میں. آپ کو پتا ہے جی سردیاں سیزن ہے سیب کا, گرمیوں میں سیب اچھا نہیں ہوتا, سردیاں سیزن ہے, کالا کلو لال بہترین سیب. اور آپ کو پتا ہے بچوں کی عادت بھی ہے, بچے جو دیکھتے ہیں وہ مانگتے بھی ہیں. میں حضرت جب ان کے قریب آیا نا تو یہ آواز میرے کان میں, بچے نے نا وہ ماں کا بازو کھینچا اور سیب کی ریڑھی کی طرف اشارہ کر کے نا اپنی ماں کو کہتا ہے امی جی اور کدی تے سیب لے دیو, میں کدی سیب ہی نہیں کھادا ہے. ابو حقیقت میں کو لطیفہ نہیں سنا رہا بھائی, جس بندے کی 16,000 تنخواہ ہے اس نے 300 روپے کلو سیب کہاں سے بچے کو لے کے دینے آیا. ہم تو اللہ کا شکر ہی نہیں ادا کر سکتے, ہم کتنے کتنے ہزار کے پیزے کھاتے ہیں بیٹھ کے وہاں. اللہ کی قسم میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل. ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے کبھی سیب ہی نہیں کھایا. تو ماں نے نا بڑی حسرت سے سیب کو دیکھا, پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا اس کے اندر گزر گیا ہوگا. تو بچے کو پیار کر کے کہتی ہے پترا رات دی ہانڈی پک جے تو بڑی گل ہے, تینوں سیب کتوں لے کے دیا. ہم نہیں اللہ کا شکر ادا کر سکتے, ہم نہیں اللہ کا شکر ادا. جے چاہیں تے راہ جاندے تخت عطا فرمائیں, جے چاہیں تے شاہ کولو در در خیر منگائیں. اللہ کا شکر ادا کیا کرو, خوب اپنے اللہ کو یاد کرو, ٹھیک ہے جی, خوب اپنے اللہ کو یاد کرو, خوب اپنے اللہ کو یاد کرو. آپ کو کیا پتا حضرت یہ آنسو کیا قدر و قیمت رکھتے ہیں. وہ میاں محمد بخش صاحب نے کہا تھا نا, آپ فرماتے ہیں ریت وجود تیرے وچ سونا ایویں ہی نظر نہ آوے, انجواں دا پانی دے محمد ریت مٹی رڑ جاوے. تمہیں کیا پتا حضرت ان آنسوؤں میں کیا طاقت ہے حضرت. میرا اتنا ہی ہوتا ہے, اکھاں پجیاں سمجھو کام ہو گیا بس حضرت. وہ اپنی بھی کوتاہیاں میرے سامنے ہیں اور اس کی عطائیں بھی میرے سامنے ہیں, کتنا نواز دی. ایک گناہ جے ماں پیو دیکھے دیوے دیس نکالا, آئے آئے لکھ گناہ پیا میرا مولا ویکھے پردے پاوڑ والا. آئے کیا نہیں ہم نے کیا حضرت, کیا نہیں کیا. اور بھائی ہم ایک بار کسی کو بلائیں نا, نہ آئے تو چلو ہم اگنور کر دیں گے. کھڑی ہو یہ میرے ابو کی دعا ہے, جے اتر نہ کہا ڈانگا توڑنے چلے میرا نام بدل چڑی. پھر تسی کی کہندے ہو جی ابو اینج ابو اینج. ابو پتر ابو تے آئی قربانیاں دین لئی, ابو تے ہے ہی پسن لیے بیچارہ درسا, پسدا ہے غریب, جوانی چ بھی پسدا ہے, بڈھے ویلے بھی پسدا ہے. جوانی چ بھی دی ساری جوانی سڑکاں تے لنگ جاندی اولاد واسطے درسا, تے بڈھے ویلے پھر انہوں کوئی نہیں پوچھدا. کدی چال ہی دکان تے بہندا ہے, کدی بیچارہ مسجد جا کے بہ رہندا ہے, کدی کتے بہ رہندا ہے, انہوں پوچھدا ہی کوئی نہیں. اور قصور سٹیجاں دا بھی وچ بڑا, انہوں نے بھی ماں ہی سنائی ہے درسا, پیو دا نام لیا ہی نہیں کدی. بتاؤ حضرت ماں کی دعا, جنت کی ہوا, ماں ٹھنڈی چاہ, بتاؤ ابو کے لیے کچھ اگر ہے تمہارے پاس تو دو مجھے سناؤ کو فی البدی جملہ اگر ہے ابو کے لیے تمہارے پاس. اگر میں ڈھونڈوں بھی تو میرے معاشرے کے پاس ابو کے لیے ایک ہی جملہ ہے, اور وہ کیا ہے, پیو دیاں گالاں تے کیو دیاں نالاں. مراسیوں گالاں ہی لبیاں جو دیاں, تانوں دا اور ککھ نہیں لبا ہے. رل گیا بیچارہ سڑکاں تے اولاد واسطے, تو اولاد نو کی لبا ہے اودیاں گالاں. کوئی اودیاں گالاں تے کیو دیاں نال. اور پتر جڑی ماں ٹھنڈی چھاں, ادھر اکھاں کھول کے ویکھ, سورج ال پیو کھلوتا دے کنڈ کر کے, اور اودی کنڈ سڑ گئی آ, تاں ماں ٹھنڈی چھاں آئی. پکھا ابو دے پیسیاں نالے, بل ابو نے دینا ہی. میں ماں کا انکار نہیں کر رہا, لیکن پتر تھوڑی آنکھ کھول کے وے, پیچھے ابا بھی کھلوتا دے, وہ سڑ گیا ہی سارے دا سارا. تاں تو تے تیری اماں چاویں بیٹھے تھے, وہ سڑ گیا بیچارہ, وہ دا چم سڑ گیا حضرت, پھر تو چھاویں بیٹھا تھا. اس بیچارے کو پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے.
ना पुत्र है डंडी ना मारो, अम्मी भी और अबू भी इधर सा। मैं फिर बच्चों मैं क्योंकि पुत्र अपने वालद साहब की शादी तो 17 साल बाद पैदा होया, बुढ़ापे की औलाद सा। फिर अबू स्कूल नहीं सन दाखिल कराते, मिसा मार दियाँ ने, ज़ाहिर एक एक पुत्र सी। मामू ने खाला ने कह कू के ज़बरदस्ती स्कूल दाखिल कराया। मेरा 7 या 8 साल का जो मैं दाखिल होया स्कूल जा, सारे मेरे ना छोटे छोटे बच्चे होंगे। मैं फिर ज़ाहिर मैट्रिक तक जाते भी टाइम हो गया। फिर कॉलेज दाखिला लिया, अल्लाह ने सोच बदली, फिर मैं इस पास आया। लेकिन पहले अबू जी को इजाज़त ली, क्योंकि अबू जी की रिटायरमेंट नज़दीक सी, बाबड़ा च मुलाजिम सन। अबू जी ने मैनू कहा यार जा बस दुआ करी कि ज़िंदगी वफा करे तेरे मौलवी बनन तक ना। मैं इधर लाहौर चला गया, पिछे की होया। मैं वापस आया लोरू पढ़ के, असी सुबह नाश्ता पे करिए तो अबू जी ना मेरे तो पहले उठ पे तो मोटरसाइकिल का मूँह ना बाहर नूं कीता। मैं पूछा मैं अबू जी कितने, कहने लगे यार ज़रा दफ्तर जाना तो अंगूठे लाने ने उत्थे, तो मैं बस आया होनी वापस। तो मैं अबू जी मैं आ गया, मैं नाल चलना। मतलब वो कहने लगे नहीं यार तू रोटी खा आराम नाल। मैं 2 बुरकियाँ रह गई, मैं फटाफट 2 बुरकियाँ मूँह पाइयाँ, उठ के मैं भी हत्थ धोते, मैं गड्डी फड़ी रही, गड्डी थल्ले लाई तो प्यो पुत्र दफ्तर टुर गए। हुण वाला साहब ना अंगूठा लान तो अंगूठा आए कोई ना। किन्नी बारी अबू जी ने साफ करके फिर लाया, फिर आया। मैं कहा देखना, आकर मैं उठ के टुर गया। मैं उस बच्ची को जाके पूछा जी काउंटर पर बैठी, मैं पुत्र की होया? कहती हज़रत साहब अंगूठा नहीं लग रहा बुजुर्गों का ना। मैं फिर हूँ, उन्होंने कहा कोई लोशन लेके आए और इनके अंगूठे पे अच्छी तरह लगाएं और धोने की कोई ज़रूरत नहीं है, टिशू से साफ़ करें और ले आए। मैनू अज भी याद है, मैं क्या केयर लोशन की मैं छोटी डब्बी खरीदी, मैं लैके वापस आया। मैं अबू जी ने क्या अबू जी हथ विखाओ मैं लोशन लावा। वो अबू जी ने मैंने हथ विखाया ना तो मैं अबू जी का अंगूठा वेख्या तो अंगूठे से लीक कोई नहीं। अंगूठा मेरे वास्ते तारा खिच खिच के, मेरे वास्ते अच पलास फड़ फड़ के, मेरे वास्ते पौड़ी चढ़ चढ़ के, मेरे वास्ते खंबे ते चढ़ चढ़ के ना ते लीकां। मैं अबू जी ने पूछा मैं अबू जी लीकां कित्थे गईयां? तो मेरे अबू कहन लगे यार तेरियां लीकां बनांदे बनांदे मेरियां मिट गईयां। पुत्तर दियां मिटदियां ने ते फिर साडियां। इस्लाम तो कहता बगानियां दे मूँह बुरकियां पाओ, लेकिन दुख पुत्र साड़ियाँ बुरकियां तो भी महरूम ने। इसलिए पुत्र बड़ा लाड करो इन्हां दे नाल, इन्हां नाल बड़ा प्यार करो। क्योंकि असीं की पढ़िया है, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ाइफों से। असीं पढ़िया ज़रूर है लेकिन कीता कोई नहीं। उन्होंने पढ़िया कोई नहीं लेकिन कीता ज़रूर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला तारीख़ की उस खूबसूरत शख्सियत का नाम है जिन्होंने अपनी आँखों के सामने अपने 72 कत्ल होते देखे। छोटी गल है जी। और जोड़े 72 सन पुत्र कोई आम नहीं सन, खासा तो भी खास सन सारे। वो कोई आम नहीं सन अंदर साहब, वो खासा तो भी खास सन। फिर आगे वो जो रास्ते में हुआ, इब्न ज़ियाद का दरबार, फिर यजीद पलीत का दरबार, फिर रास्ते में जो कुछ हुआ, फिर इमाम मदीना पाक वापस आए। और फिर मदीना में जो पहला घर था वहाँ नहीं, आपने फिर बाहर आके घर बनाया। पहले तो सऊदी हुकूमत नहीं वहाँ जाने देती थी, वहाँ हर वक्त शुरते खड़े होते थे, अगर कोई गया भी तो गिरफ्तार कर लेते थे। लेकिन अब उन्होंने उस पाक घर को ज़ियारत के लिए खोल दिया। लगा वैसे जंगला है इर्द गिर्द, अंदर नहीं जाने देते अभी भी, लेकिन आप ज़ियारत कर सकते हैं। और उस सोने घर के बाहर आज भी प्लेट लगी है जिस पे लिखा है बैतुल हुज़्न गम दा कार। और हो नहीं सकता तेरे दिल में इश्क अहले बैत हो और तू वहाँ जाके खड़ा हो और तुझे रोना ना है कोई। आप ही नहीं पता लगता किवें दिल नरम होंदा है ते अखां वसदियां ने। हज़रत साहब ओए होए, अल्लाह ने सादत अता फरमाई इस गुनहगार को भी उस घर की ज़ियारत करने के लिए। तारीख़ ने हज़रत लिखा है कि जब इमाम उसी घर में तशरीफ़ फरमा थे तो एक यजीदी सिपाही जो मैदान करबला में यजीद की तरफ से लड़ा, यजीद उस पर नाराज़ और खफा हुआ और उसको सज़ा देनी चाहिए, और रात के अंधेरे में भागा और भागता भागता ना उसी पाक घर में पहुंचा और उसने इमाम पाक से पनाह मांगी। इमाम साहब ने पनाह दी, 3 दिन 3 रातें रहा। लिखा जब जाने लगा तो इमाम साहब ने कसीर माल भी अता फरमाया।
लिखा है थोड़ा सा आगे जाके ना वापस आया और आके अर्ज़ करता है इमाम साहब लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। आपने फरमाया तेरे दिल में ये ख्याल क्यों आया? अर्ज़ करता है इमाम साहब अगर पहचान लेते तो अपने वालिद और अपने भाइयों और अपने प्यारों के कातिल को घर तो न रखते हैं और जाते हुए इतना माल तो न देते। कमाल जुमला इरशाद फरमाया। फरमाया जब तूने मेरे बाबा इमाम हुसैन पे तलवार उठाई थी मैं तेरे चेहरे को तब से पहचानता हूँ। फ़र्क सिर्फ ये है वो तेरा किरदार था ये मेरा किरदार है। वो तेरा किरदार था ये पुत्र ऐदा मज़ा लेने लेकिन किरदार नहीं। नाम हम उन्हीं का ले जी हम अहले बैत के मानने वाले। कित्थों भाई तू अहले बैत दा वेखते सही उन्होंने अंदाज की थी। उनका अंदाज क्या था? असी उसीले लड़ाके गाला कढ़न वाले कोई ना मोहल्लेदारी का लिहाज ना रिश्तेदारी का लिहाज। हम कहाँ से हमारा क्या ताल्लुक है उनसे? और अगर आपको मेरी बात का गुस्सा लगा तो मैं नहीं कह रहा मुझसे 100 साल पहले इकबाल ने भी कहा था। इकबाल ने कहा था थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या तू ही कौन भाई? इतने भरा भरा ना लड़िया है चाचा भतीजे ना लड़िया है मामा भनेवे ना लड़े है हमारा उनसे क्या ताल्लुक? जंगली लोग हैं हम मदरसे वो तो माफ करने वाले थे वो तो माफ करने वाले थे। ये अब्दुल रहमान इब्ने मुलजम जिसने हजरत अली पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे दौरान नमाज वार किया था उस मनूस के दिल में इतना बुग़्ज़ अली था कि उसने अपनी तलवार को कई बार जहर में ठंडा किया था कि अगर मौला पाक तलवार की ज़रब की शिद्दत से महफूज रहें बच जाएं तो जहर के असर से ना बच सके शहादत यकीन नहीं हो रही। और लिखा है उसने इतने जोर से इमामे मेरे मौला अली पाक मेरे मौला मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सरे मुबारक पे वार किया कि तारीख कहती है कि उसकी तलवार हज़रत अली पाक के सरे मुबारक को काटती हुई कन पट्टी तक आई है। नो पैनाडोल नो ब्रूफिन नो डिक्लोफेनक सोडियम नो डिक्लोफेनक पोटाशियम हजरत कोई पेन किलर ईजाद नहीं हुई हजरत। कितनी तकलीफ हुई होगी मेरे मौला मुश्किल कुशा को हजरत साहब। ये पकड़ा गया क्योंकि जिसने हजरत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया उसने बाद में खुदकुशी कर ली लेकिन ये पकड़ा गया। हजरत मौला मुश्किल कुशा चारपाई पे थे ये गिरफ्तार खड़ा था। मौला मुश्किल कुशा के लिए ना पानी का प्याला लाया गया। आपकी नज़र इसके चेहरे पे पड़ी। फरमाया पहले अन्नू पियाओ पहले क्योंकि दिल में बुग़्ज़ अली था। उसके बुग़्ज़ ने उसको इस बात पे मजबूर किया कि पानी पीवी ना क्योंकि इस पानी च जहर पाया गया तेनू मारन लई इसलिए उसने पानी पीने से इनकार कर दिया। प्याला उसी तरह मौला मुश्किल कुशा की बारगाह में वापस आया। कमाल जुमला इरशाद फरमाया अब्दुल रहमान क्यों ना कर छड़िया सुन जे तू अली दे घर दा पानी पी लैंदा ते अली ने भी उन्नी देर जन्नत नहीं सी जाना जिन्नी देर पहले तेरे आर्डर ना करवांदा। मैं तो हैरान हूँ पुत्र असी किदे पिछे टुरे दे आ साड़ियाँ आदतां किन्हां वालियां ने असी किदी नकल करन डे ना उन्हां दा लैने आ लंगर उन्हां दे नां दे दुगने आ लेकिन पता नहीं साड़ियाँ आदतां किन्हां वालियां। हाँ जी वो चले हो एक दूजे दे गल में फड़े जिन्हां दे फड़ने सन उन्हां दा फड़े ही कोई नहीं है। मैं फिर बड़े दुख से फिर मैं कह के बात ख़त्म करने लगा। कभी मेरे सियालकोट आना मैं तुम्हें बाकायदा वो बोर्ड दिखाऊंगा। सियालकोट कैंट जाने के कितने रास्ते हैं? एक रास्ता लारी अड्डे से जाता है जिससे ज़्यादातर मुझे जाना पड़ता है। हालांकि मैं बहुत कम जाता हूँ। तो जैसे हजरत वो एंटर हो ना तगे सड़क दे विच एक हजरत तख्ती लगी दी है जिस पर लिखा है जम्मू 32 किलोमीटर। तो जब मैं उसको देखता हूँ ना तो फिर 32 छेद होंगे अंदर कि यार 32 किलोमीटर कोल जम्मू कश्मीर से असी कख नहीं कर सके। साड़ियाँ जवानियाँ साढ़े डंड साड़ियाँ मुछां साड़ा कद साड़ा जोर साढ़े चौड़े चौड़े सीने उन्होंने काम आए क्योंकि डंड सही एक दूजे वास्ते रखे दे ने। ये मुछां असी एक दूजे डराने वास्ते रखी दी गलमे असी एक दूजे दे फड़ने हैं।
अल्लाह हुजूर क्या फरमा रहे हैं, 3 बार फरमाया अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं है, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं है, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं है। सानू तो पुत्र एडी एडियां वड्डियां गल्लां सुना लो, साडियां कन्नां ते जूं नहीं रींगदी। सामने सहाबा बैठे थे, जान निकल गई। 3 बार अल्लाह के रसूल ने किया और कसम चुक के किया। सब ने एक को तर्जुमान किया, क्या पूछ अल्लाह के रसूल कौन है वो? अर्ज़ की थी अल्लाह के रसूल कौन है वो जिसके लिए आपने 3 बार इरशाद फरमाया वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं, कसम भी साथ। फरमाया वो शख्स जिसके किसी काम की वजह से उसका हमसाया परेशान हो। पता नहीं पुत्र असी किदे तरीके थे, किदे तरीके थे असी। इसलिए पुत्र गुजारिश है हाथ जोड़ के अल्लाह दा वास्ता, बड़ा ਇਹਦਾ चस्का ला लिया सारिया ने, ਹੁਣ चस्का छड्डो और उन्होंने अमल वाले पासे आओ। पुत्र गुस्सा करिए तो उन्होंने ਲਈ, प्यार करिए तो उन्होंने ਲਈ। मेरे उस्ताद फरमाया करते थे, पुत्र वली सन वेखते सन पे कि किहड़े पासे जान। आप फरमाया करते थे इतनी अदम बर्दाश्त आएगी लोगों में कि सिर्फ गड्डी अगे कढ़न तो भी एक दूजे को मारन करेंगे। मैं कसम उठा के कहता हूँ, जब मैंने पहली बार सुना तो मेरा दिल में जी बाबे होरी जड़े ना हो वाह भाई उम्र दे हो गए ने, तो नहीं हो भी कदी होना है। पाकिस्तान मुसलमान एक दूजे को गड्डी अगे अगे लगने तो ही मारनगे। फिर अल्लाह की कसम उठा के कहता मैंने अपनी आंखों से ये मंजर देखा था। सियालकोट शाहपुरा रोड बाबर जनरल स्टोर पे मैं अपने बेटे मोहम्मद अली के साथ कुछ ले रहा था। तुम पता सानू कीड़ा है कि वो गड्डी नवी ले ली है ना तो उत्ते चलानी है, तो चलानी भी 3 की स्पीड से। पिछू चारा पिया जिन्ने में को हारन मारे, वो बंद मुंडे सन जी गड्डी नवी लैके उत्ते रखे, पिछू हारन ते हारन पे मारे। वो नहीं उन्हें राह दिता कोई। मैं दुकान पे खड़ा देख रहा हूँ क्योंकि हारन ही बहुत तेज़ मार रहा था। मैं बाहर वेख्या, मैं की होया यार। उन्हें जी पिछू लिया के ना उसकी गड्डी के अगे गड्डी लाई, गड्डी जो बाहर निकले हाथ च तो कलैशन को सीधी रख के उन्हें गड्डी ते फायरिंग की। एक थै ते मर गया, एक में 7 गोलियां वजियां। हम इस तरफ जा रहे। और पुत्र ये पहले भी था, नबी अलैहिस्सलाम की आमद से पहले अरबों में ये हाल था कि सिर्फ ऊंट अगे लंघन तू ओ बंदा, हम फिर उसी तरफ जा रहे हैं। और हालांकि मैं हैरान इस बात पे हूं कि हज़रत साहब दबा दब महफिल हो रही हैं लेकिन फिर भी जा रहे हैं। हज़रत सुन्नी भी महफिल कर रहे हैं, शिया भी महफिल कर रहे हैं, देवबंदी भी महफिल कर रहे हैं, अहले हदीस भी महफिल कर रहे हैं। ये नहीं कि उस साइड पे मुहर्रम ठीक है वो शाने सहाबा व अहले बैत के नाम से प्रोग्राम कर लेते हैं, हम दबा के शान अहले बैत अतहार, शान इमाम हुसैन, फ़िक्र इमाम हुसैन के नाम से प्रोग्राम करते हैं। प्रोग्राम हर मकतबा फ़िक्र में होते हैं। हम खोल के कह रहे हैं महफिल मिलाद मुस्तफ़ा, वो सीरतुन्नबी कॉन्फ्रेंस का नाम दे देते हैं। ये नहीं कि प्रोग्राम उधर नहीं होते, हाँ इतने नहीं होते कि जितने इधर होते हैं, होते उधर भी हैं, लेकिन फिर भी इतने प्रोग्राम लेकिन रिजल्ट कोई नहीं। इसलिए पुत्र बड़ा वक़्त और बड़ा वेला ज़ाया कर लिया। अल्लाह दा वास्ता जी उन्हें मलाले पासे आओ यार। मैं बस आखिरी बात करके पुत्र एक दूजे नाल प्यार करन दियां साडे कोल एक नहीं किन्नियां वजह मौजूद हैं। गुजर भी औलादे आदम ते महर भी औलादे, ते फिर इस लिहाज ना गुजर ते महर आपस च भाई होए कि ना होए। जट भी औलादे आदम, मुगल भी औलादे आदम, तो फिर जट ते मुगल आपस च भाई होए कि ना होए। जट भी मुसलमान, गुजर भी मुसलमान, इस लिहाज ना भी प्यार की वजह बनी कि ना बनी। जट भी फिर मुसलमान हो के नबी अलैहिस्सलाम दा उम्मती, गुजर भी नबी अलैहिस्सलाम दा उम्मती। तीसरी वजह मुहब्बत करन दी बनी कि ना बनी। जट भी पाकिस्तानी ते गुजर भी, ते फिर चौथी वजह प्यार करन दी बनी कि ना बनी है। चार वजह साढ़े कोल मौजूद ने कि असीं एक दूजे का प्यार करिए, लेकिन पता नहीं की हो गया यार, सानू पता नहीं सानू की हो गया। जी आपस से लड़न डे हैं। मैं फिर अक्सर सोचना, मैं कहना मौलवी सुलेमान वो 32 किलोमीटर से असीं इन्हां लई कख नहीं कीता है। पुत्र किन्ने साल उन्होंने नारे मारे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लेकिन उन्होंने यह वाला नारा मारना हूँ पता की कहते हैं, कहते हैं कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार, कश्मीर बनेगा। बड़ा साबर सामदा 77 कंध नाल कंध सी सानू उड़ीकदे रहे हज़रत। लेकिन असी इसलिए पुत्र अल्लाह तानू सारे सलामत रखे, बाकरामत रखे, दीन दी तरफ आओ पुत्र। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।